वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अला असहाबिही। मसला क़िराअत खल्फ़ इमाम की तकरीबन 4 मुबाहिस खत्म शो। बयान द मज़ाहिब, बयान द अदिल्ला द खुसूम, बयान द अदिल्ला द अहनाफ और रद व क़दह यौबल तस्वालुन व जवाब। पदी बस को ज़िक्र सबक राता पाता यो खबर निमोर। अल्लामा इब्नुल अरबी मालिकी वे अहकामुल कुरान किताब दे बतलूर जिल्दुन के अरे चिली की क़ारिद इमाम कुरान शरीफ लुली और कुरान शरीफ द खुदा कलाम दे और दाग सिफत आवाज द क़ारिद कलाम द खुदा दे। अस्सौत सौतुल बारी वल कलाम अलकलाम कलामुल बारी वस्सौत सौतुल क़ारी। कलाम द खुदा आवाज दे अजीब दा कि द खुदा कलाम भी लिखी और आगे वक्त के दिन सो कश पेश गए खुदा हुई वखशतिल अस्वातु लिर्रहमान फला तस्मउ इल्ला हमसा। न द खुदा द कलाम द और दो वक्त के बगैर द खामोशी न बल से इख्तियारोल पकार में मूसा अलैहिस्सलाम लग पजूर खबर उकरमें तजहर बिलखौल न खुदा और तयफ इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा दाने वाले कोल न द खुदा पर द इंसान पर कलाम के द खुदा कलाम और द खुदा द कलाम पर वक्त के द बलचा कलाम द बलचा सवेल मुनासिब ने ये दर सखुन मख्फी मनम चुंबो ए गुल दर बाग गुल हर की मेले वसल दारा दर सखुन बीनद मारा औस्ता से बमुते और शेर वे इज़ा मा बदत लैला फकुल्ली आयुन इज़ा मा बदत लैला फकुल्ली आयुन वइन हिय नाजतनी फकुल्ली मसामिउ। लैला रात सरगंद शिनो जमा टूल बदन वर तस्तर्ग और खबर रा सरकई न टूल बदन वर वगुन इज़ा मा बदत लैला फकुल्ली आयुन वइन हिय नाजतनी फकुल्ली मसामिउ। क़यामत पर खुदा पा खबर के यौमइज़िन ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। मन अज़िन लहुर रहमान जिब्रील अमीन बे और मुसलमानों का सफुन मुबारक मरागले तसुफ़ कमा तसुफ़ुल मलाइकतु अमाम रब्बिहा। नुशीमाम लगिया अगर ठूर नुमाइंदा बेद नूर खबर ताजत निश्ता। इमाम अबू हनीफा लसुक मुनाज़रे लागली पदे मसलक उन्हें जगह डाला मैंने कहा यो कस रामख के दौर सर खबर यो रामख के दे नूर कौम तो इदास्ता नुमाइंदा शो यो वे कदे रामान गालिब शो वे मंगम गालिब वे कदे में पढ़कर वे मंगम पढ़ वे खजता सपड़े ये सिंगा ये दुनिया बाहर निज़ाम के दारा क्या कौम पल मशर उठा की न द मशर खबर न नूर नुमाइंदगी दाग पास के दिल द पनूर दाग नूरम पास के दिल और दाग शिकस्त नूरम शिकस्त न चे कौम इमाम मक्की की सुतरा द इमाम सुतरा द कौम दा और खतई द इमाम खतई द कौम दा और सहवा द इमाम सहवा द कौम न चटूल दाखिल दी पर इमाम पर मुस्के न द इमाम खैरत आधा ठोड़ द पारा काफी। मुअत्ता इमाम मोहम्मद के बदल राशि
د بشمار صحابه او اقوال لکه عبدالله بن مسعود وغیره وایي چې څوک د امام نه رستو قرات کوي فقط خالف الفطره د فطرت سلیمه نه خلاف وکړي. او بعضو کې صحابه وایي لیت فی فم الذي یقرأ خلف امام الحجر، دا چا چې څوک د امام نه پس قرات کوي چې خوله ولا سړی پکانې ماته کړي. په سري کې بیا هم یو گنجائش دی دایمه، خو په جهري کې بس وخت وی نو شوافی وی یو آیات پسې دی ودریږي الحمدلله رب العالمین څومره به ولاړ چې ټول قوم الحمدلله رب العالمین وی قوم به څومره سات کې وی ایا وی دا ولدوالین پسې ولاړ چې ټول قوم کش 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 کشو کی او الحمدلله تر ولا علی دې الکدا سکتی طویلی عریضی ممدوده دې چرته ثبوت په حدیث کښتا. فخپل حافظ ابن کثیر شافعی دی او ای د انصاف تقاضا نه چې دا امین په دې د قرات فلان نو چې امام ولد والین وای دی ټول ور سره امین وای دا ټول دعا او فاتحه وای د طرف حساب شو او دلیل نص قرآن. خدای پاک وای چې موسی علیہ السلام خیره کی فرعون سورة یونس کی وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم. موسی علیہ السلام خیره وکړ نو خدای وای قال قد اجيبت دعوتكما تاسو د دواړو دعا ما قبول کړه فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. نو خیره خو موسی علیہ السلام کړه او خدای وي تاسو د دواړو دعا ما قبول کړه ځکه کان یدعو موسی ويؤمن هارون، هارون به آمین 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 نو دغه آمین په ځای دا غد دعا ولاړ ځکه خدای وي قد اجیبت دعوتکما تاسو د دواړو دعا ما قبول کړه. نو آمین په ځای د څه ولاړ دی چې امام خیرت وایي هغه ولاړ. د مولانا قاسم صاحب خبره مې ته کړې وه چې صفات دوه قسمه دي ذاتي او عرضي. نو صلات صفت د امام دی ذاتا او د مقتدیانو دی عرضا. کوم صفات چې ذاتي او عرضي دواړه نو هغه په یو پورې قایم وي بذات نور پورې قائم بالعرض. صلات صفت د امام د بذات، امام کې عالم پکار، امام کې اخرا پکار، امام کې اقدمهم حجرتن پکار، امام کې دا پکار. په مقتدیانو کې خدا نشته یا ام القوم اقرهم لکتاب الله. نو معلومه دا چې کوم شرایط او صح په امام کې دا په مقتدیانو کې نشته. موصوف بالصلات حقیقتا امام دے او مقتدیان مز داخل پا مز امام کے نو نیابت پا افعالو کنی او نیابت پا اسکارو کنی نیابت صرف پا قرآن شریف کی دے دیکھا حضور پاک داوی دے. ہاں نور بس پا کچھ سبق خلاصی گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب القراءة فی الظهر. سلف کی او مسئلہ کے خلاف راغلی ابن عباس سے دا مسئلہ کو چې په سری منځونو کې قرات نشته چې حضور چپ پاتې شوی دی بس دې قرات نه ویل او صحابه وی نه قرات وی خو په پټه ځکه موږ دا غیره مبارکه تکتلې دي او ټول علما اوس په دې متفق دي چې په سری منځ کې قرات شته په جاری کې مشته او هغه اختلاف ختم شوی دی دې په دې سری او په دې ټول منځونو باندې قرات دي نو رد کوي د ابن عباس تخوا جواب دیم دا چې اندازه د قرات په پکې څرګند شي د فقهاو کرامو چې لیکلي دي کنه چې سوال مفصل او قصار مفصل او ساعت مفصل دا اندازه د قرات او دا د حضرت عمر فاروق نقل ده چې ابو موسی شریف ولیکل په یو فرمان کې
ای سبا کې دا وای ما ذکر کې دا وای ما خام کې دا وای دا غو مسنونه طریقه ده او د عمر فاروق په فرمان راغلی د ابي موسی شریطه چې موطا امام مالک وای نه کې بدل راشي وای اوس هغه حدیث چې په سات شکایت شوی دی نو عمر صاحب ته تاسو کوي نو د په جواب کې دا وای کو دو اقیم طویلا دیر سات بوالا یعنی تلاوت میں پکې زیات دې کې تیوال مفصل یا اوسات مفصل وقال عمر رضي الله عنه ذلك فضل ایو آیات به کړه کله اورو ته تعلیما او دا دلیل دی چې د قرات و نو دا شان کامین بالجار احیانا ویلی تعلیما نه ویلی لکه عمر سے بیوزل سبحانک اللہم فزور ہوئے نو تعلیما نه ہوئے ابن عباس سے پجنازه کی فاتحه ہوئے فزورا ادا ما ته معلومه ده چې دا عجما منذ خاموشه او چې تاسو دغه احناف د متون د قول مطابق سبا کې دومره رکعات کې تطویل وای بهم په نسبت او نورو کې برابر وای خو حدیثونه اکثر فرق معلومیږي چې دومره رکعات به وګوري د بهم نو احناف په دې دومره کې سبحانك اللهم اعوذ بالله پدې تطویل لازم پدې کې نشته خدا چې دا پکار دی چې دومره رکعات په نسبت د بهم وګوري انا بفضل ابن عباس وی زما مور زمانه واوریدل چې ما په ماښام کې دا صورت وی والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا انما توعدون لواقع دا آخری صورت ته په یو کم دیر شم مبارک ما ته وی بچی صاحب دې قرات سره ما تر آیات شدا خبره چې دا آخری صورت او چې ما د سید الکائنات اوریدل ہمارا وفات بعض علماء په مقام کې موږ د صورتونه لري خو یا حضور پاک د بیان د جواز لپاره ویلي دي لکه عامه طریقه دا نه و امام مالک سے وګت صورت په مقام کې مکروه غني او یې سر د صورت ویلي دي والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا یو د درې آیات ویلي دي عام قانون د امت لپاره دی چې عمر فاروق د یو فرمان په شکل ټول بلادو کې خور کړو چې ماښام کې قصار مفصل وای مالک سے بڑے بد جنت پیدا حضور عام معمول تا ګوره یو واقع نیمه تا وګوره یو واقع کې احتمال د اعذار وی د تعویل وی دا غي عام جن څنګه راغلی د دې وجنه د عام صحابه کرامو په عمل پکار سم یو واقع کړی یو شاده یا یو صورت پیښ شي پکم عبادت چې عام صحابه تیر شي هغه معمول ګرځول پکار سم ثابت وایي چې همیشه دا واړه صورتونه وي او حضور خو کله ناکله پکې دم ویلي دي کله ناکله دم وایي سم ولدتو لا یعنی سورت بقره و اعراف بار اوږده دي نو دې کې اوږد صورت ته ما اورېدل اوږد صورت به خو به ماښام ټول وخت ختمېږي څه دی ویلي آیات داره که حافظان یې که نه ماسختن کې د سمان شقت کرنا کلام ہے اور سجدہ پکې کوي چې خلق ته یاد شي سنت وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ماسختن په مانځ کې د سمان شقت وی کرنا کله احیانا او د سبا په موږ کې به د جمعې پر الف لام میم تنزيل او سجده وی اعظم کی صورت ده زه خدای مل تخپل جمعات کې کرنا مداوای اتباع سنت اولا سجدہ بخلق کئی پکے سم دا حدیث کے باب دے کہ باسوتن پا مانزہ کی صورت سجدہ راغلے دا الف لام اذا سماعون شرحت پا دے عمل کہے انا حمامان اترے صرف فاتحہ اور صورت تے اور دیم کے صرف فاتحہ ہے کی تطویل انا فدا خیرات مخمسه ده امام ابو حنیفه وی په 2 رکعاتو کې خیرات فرض امام مالک سے بھی په اکثرو کې فرض شافعی سے بھی په ټولو کې فرض امام احمد سے مختلف روایات راغلي حسن بصری وی په 1 رکعت کې فرض او علماء نقرت سنت فرض نه په معنی که جمیل اذکار
چا پلاتا مانځ کې بخیرت وې نو چې کوم کې حضور په جهر کړي منګه غتا ست په جهر کو او چې کوم ځای کې پپټ ویلې منګه پپټ وایو او کله ام القرآن نه زیاتی سونه نو کافی ده او که زیات وې نو خیر ده منګه په دوه نمبر رکعاتونو کې فاتحه او سورۃ باندې واجب وای وی فاتحه فرض وای او دا زیاتی سنت ما جوړه وا په حجۃ الوداع کې دې ته وی چې جمع درې کې دا وخت طواف وکړه وی سید الکائنات د سبا جمع کوله سورۃ طور لسته او ما طواف دې کیسه ته ګوره دا کتاب تفسیر کې بدل راشه انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه سيد الكائنات روانو سدل صحابه سره دا د هجرت مخکې عامدین الى سوق عکاظ روانو منډه د عکاظ دا منډه بلګې دي د حج پر ورځ نو دلته به میله و به بسان لالته و نو عرفات ته به ورسېد بازارونو لکه جمعه بازار او د اتوار بازار مستقل دکانونه نو عارضي منډه به وقد حیل بین الشیاطین دا غرض به ابتدا د وحی چې حیلولت راغلو د شیطانانو او د اسمان د خبرو د اورېدو په منځ کې ورسلت علینا الشهب په پیریانو به شهاب ورېدل بصر قالوا یو بل ته وایي ما حال بینکم و بین خبر السماء الا شیء حدث ستاسو د اسمان د خبرونو په منځ کې چې حایل واقع شوی دی دا څه دی او لوی واقعې د وجه نه شوی دی څه چل شوی دی په عالم کې تجربو مشارق الارض و مغاربها دا مشارق ته وګرځي په مشارق او مغارب د ځمکه کې فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء معلوم کې چې څه شی حال شوی ستاسو د خبرونو د اسمان په منځ کې نو فانصرف اولئک الذين توجهوا نحو تهامه هغه شیطانان چې تهامه طرف ته روانو تهامه مدینه او مکه او نجد جدې ته وایي سید الکائنات ولید وهو بنخله سید الکائنات نخله مقام کیو عامدین الى سوق عکاظ روانو میله د عکاظ تبلیغ د پاره مطلب وهو يصلي باصحابه حضور مبارک صحابه ته مسکو صلاه الفجر د سبا مس نو دې ته ګوره فلما سمعوا القرآن استمعوا له چې قرآن شریف واورید به اختیار نو غوږی ورته کې خو د قصدن و ارادتن سمع اورېدو ته وایي استماع قصدن متوجه کېدلو ته وایي نو چې څوک فاستمعوا له وانصتو معنا دا کې چې غوږم دی او تلاوت هم ورسره کوي نو هغه استماع نه راځي فاستمعوا غوږ ورته کېدی متوجهین نو بیا وایي دا خبرې ده وحی معلومېږي چې دا حایل شوی دی زمونږ او د خبرونو د اسمان کې نو دا وخت چې واپس لاړه قوم ته نو دوی وی یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد دا پیریانو نه کسانو نو دوی ایمان نه وړه او قوم ته وی چې موږ واورېده دا سورت جن په دغه سلسله کې دی وایي پیغمبر علیه السلام په ژبه چې ما ته وحی شوې ده او دا وحی ورته د کلام د جن شوی وه چې ټولې قصې ذکر کولو کې مقصد دا دی چې حضور د سبا په مانځه کې به جهر بالقرات کاو دا د ابن عباس صاحب قول دی قرأ النبي فيما أمر دا د چې لوستي دي په حکم وسکت فيما أمر او د چې سکوت کړی هغه د حکم مطابق دی یعنی دا چپوالی چې دی دی کتنو وما کان ربک نسیا ستا رب ایریدونکی نه دی یعنی هر څه د خدای د حکم مطابق کړی دی داسې نه چې دغه ته په یاره پاتې شوی دی ولقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه تاسو له پکار د پر رسول الله پسې نیک اقتدا هغه پسې دی هغه پسې نو کې خیرات نه دی ویلې تاسو مو دا د ابن عباس شاده باب الجمع دا یو جزئی باندې باب دی خو د څلور مسلو ته اشاره کوي باب الجمع بین السورتين فی رکعتين دو سورتونه که په یو رکعت کې وي جایزه ده په اتفاق د امت والقراءة بالخواتیم او دارنګ د یو سورت اخري حصہ وي په یو رکعت کې دا دایمه مسله شو او بسورة قبل سورة او که یو سورت
مخکې د بل نه وې نه بې ترتیبه وې عام فقهاوي قصدن کول دا مکروه دي خو سجده سهو پې نه لازمیږي ځکه دا ترتیب د واجباتو د تلاوت نه دی د واجباتو د صلات نه دی نو ته به قرآن شریف سورتونه مطابق د ترتیب د مصحف عثماني وې نو دوی وی خیر دی که وړاندې رسته وې نو فقها وایي که په یره دوی وی خیر دی قصدن به بې ترتیبي نه کې وبأول سورة دارنګ یو رکعت کې اول د یو سورت وې ټیک ده ويذكر عن عبد الله بن صاحب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح يوزل سيد الكائنات سورة المؤمنون في الصبح صباح لا تلسن پاريرم بسورة حتى اذا جاء ذكر موسى وهارون ده موسى و ده هارون ناغي وذكر عيسى ورپسې د عيسى نو اخذته سعلة فحضور ټوخی راغی فرکع رکوع وکړه پورا سورت ختم نکړه وقرأ عمر في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة عمر فاروق يوزل شپږ آيات وې د سورة بقرة په لومړي رکعت کې وفي الثانية بسورة من المثاني المثاني یو سورة وې نو خیر قرآن شریف څلور قسمه دي 7 مئين مثاني مفصلات به مفصلات 3 قسمه دي تیوال مفصل او سات او صغار 7 والا غو سورتون دوی چې تقریبا 200 آیات دي یا لږ زیات یا لږ کم آخری سورت اعراف او توبه دغه سورت انفال شو په یو سورت حسابي سمجودا به مئین دی ته وایي چې د سلو نه زیات خو د 200 نه کم 7 وال خو دي مئین یولس به دي مسانی او یو اتیاو پوری آیتونه د سلو نه کم خو د نصف نه زیات دا تقریبا 22 سورتونه دي بیا وروسته مفصلات چې د شپېتو یو نه کم سورتونه بیا تیوال د سورت بروج نه شروع د سورت قاف نه بروج پورې دا تیوال مفصل دی او بروج نه لم یکن الذین کفروا پورې اوسات دي دا غي نه پس دا قصار مفصل ورته ځکه وي چې دا مضامین مکرر راغلي الله په دې دیم کې د مثانی یو سورته وي دا روانه وقرأ احنف بالكهف الاولى سو احنف سے بیوزل سورته کهف په لومړي رکعت کې وي او په ثانیه کې یوسف دیم کې سورته یوسف وي دا به ترتیبي شو دا کهف پرسته د مخ کې وي ويونس وي وذكر انه صلى مع عمر الصبح بهما او دا وی ما د عمر صاحب سره سبا مون په دې دوانو رکعاتو کړل سورته او پته نه چې هغه څنګه وی قصدن به ترتیبی نه ده پکا وقرأ ابن مسعود ب40 آیت من الانفال ابن مسعود په یو رکعت کې 40 آیات د سورته انفال وی او په ثانیه کې د سورته من المفصل پنځم کې روح سورته د مفصل دا ټول سورته جائز دي وقال قطعت فيما يقرأ بسورة واحدة قطعت تابعی دی چاته تاسو کو سړی یو سورته وای ادوانو رکعاتو کې في ركعتين او يردد سورة واحدة في ركعتين یا یو سورت په 2 رکعاتونو کې وای لکه د اهمیان قل هو په رکعات کې وای نو هغه سمې کل کتاب الله عز وجل ټول د خدای کتاب دی که یو سورت د 2 حصو ته تقسیم کړم دی په یو رکعات کې وینم په بل یا یو سورت بدل وې په رکعات اول کې په رکعات ثاني کې خیر دی ټول د خدای کتاب دا بل ناشنا قصه دا دې سو قائل نه دی خو امام بخاری قائل دې صرف حدیث تقدیر کې حدیث کرال او دې نور عمل د امت او صحابه تم قتل بکار وقال عبد الله صاحب كان رجل من الانصار دا انصار یو صحابي لاندې لیکلي کلثوم ابن هدب حضور پاک د سره قباء کې اوسېده او سورج اسفل الله سورج نو یعمهم فی مسجد قباء د امامتی ورکول د قباء په جماعت کې وکانه کلما افتتح سورة یقرأ بها لهم بالصلاة چې کله به یو سورت شروع کو چې منځ کې وای
نو مما يقرأ به چې کوم به لسته نو افتتح قل هو الله احد اول به قل هو ویلا الحمد نه پس به قل هو ویلا دا به هغه مطلوبه صورت وي حتى يفرغ منها چې هغه نه مفارشو ثم يقرأ بسورة اخرى معها بل سورت دی ورسره وي هر رکعت کې به قل هو وي دا ولد والین پس او دا قل هو نه به پس رستو بل سورت وي من با به دغه کو یو خو به ترتیبی راځه بل التزام د یو صورت بغیر ضرورت نو دا دی عاشق وكان يصنع ذلك في كل ركعه هر رکعت کې به دا کار کو ولا الضالين پس به قل هو ویلا قل هو نه به پس یو صورت وي فكلمه اصحابه مقتديان متوي دا څه وقالوا انك تفتح بهذه السوره تشورو کی پدی صورت تقل هو ثم لا ترى انها تلزمك حتى تقرا باخرى بیا دا خیال چې دا کافی نه دي نو بل مرسره جمع کی فاما تقرا بها یا قل هو يصير بل صورت تبع ساجته واما ان تدعها يا دامویا وتقرا باخرى او بل ويا صحابه ورتدور دام نرمولو دیوی ما انا بتارکها دفل اقبل صورت دویر ان احببتم من امکم بذالک کم فخی پا دی شرط امامتی در کن چیزم قل ہو پکی ویم پار رکات کنی خپل کار کرن نرمولو کر ان امکم بذالک فعلتو ان کرهتم ترکتکم کستاسو دانی خخ پریمم دو چې دی ورته وي حیران شي سړي وکانو يرونه انه افضل منهم هغه دا ډېر مبارک شخص دی ایمان متي خو په نشه پرې خو دی وېسته چې کېرو کاوه نو سید الکائنات با خالی پر استقبال وکرهو ان يؤمهم غيرهم دینه خو له چې بل سړي امامتي ورکی فلما اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم چې حضور ورغه اخبروا الخبر دا ټول قصه ورته وکړه فقال ربي غصه ما يا فلان ما يمنعك ان تفعل ما يامرك به اصحابك ولنك يا خبره چې تا ته خپل مقتدیان وای وما يحملك على لزوم هذه السوره او سبع استفتا چې التزام ندي صورت تکړه قل هو په رکعات کې وای في كل ركعه فقال اني احبها سيد زمان دا سورت دیر فخت ای ولی دیر فخت بیویدے که دخلی صفت فیها صفت الرحمن نو حضور ورطوئی حبک ایاها ادخلک الجنہ دا دے محبت بد داخل کی جنت تا نو دین خدا معلوم شو چې سړی پار رکعات کې قل هو نو پس به بل صورت دی وای خدا عمل متوان رسنه ده ځکه یو خو صحابه ورته دا مو دیم اول کې حضور مبارک ولی دا کې نو په مورد د اعتراض کې راغی کدا عمل بلا شک او بلا شبهه جائز او احسن وي نو حضور به صحابه او طویل چې خکې کنه نه حضور د صحابه اوره په حکړه او د توي ولی دا کې عمل ضعیف خو به تقریر ولی کوي حضور مبارک د تحسین د نیت نه د عمل نیت جذبه وا ویسم دما دا صورت ډیر وخت وی دا وایو يحبك اياها ادخلك الجنه یو تحسین د عمل یو تحسین د نیت تحسین د نیت صرف پیغمبر کو د شي ذکر ته وحی راځي کني تفو فیصله په عمل کې عمل خو خطا او التزام د یو صورت معینه بغیر د دغه نه باعث نه دا شریعت نه وای او دا به ترتیبی نه وای او په موضوع د سوال کې راغی اعتراض کې راغی ولې دا کار کوي خو حضور مبارک د څوکړه تحسین د نیت کوي ځنو دا په څه کې شي په ښه نو پیغمبر حکم پنیات کړي یو خبره تکوم خو چاته لوای ما ادا چې ډېر بلیلیان جاهلان به خدای بوزي جنت هغه نیت او مولا به علاوه جوړاندي په دوست
ځکه ملا ورته ویل جمعې په شپه هره جمعه شپې خیرات کوه نو هغه خو په نیک نیت کوي نو هغه به په جنت ته ځي خو دا ملا به پې څه لځي ځکه تا خو پیرې کتابونه دې ویلي ولې داسې کوي نو ډېر جاهلان ډېر بریلیان ډېر مبتدعین د هغه حسن نیت د وجې نه به ځي جنت ته ځکه خدای پاک د جاهل سره یو معامله کوي او د پیر سره بله معامله کوي ویحبک ایاها دلیل یې سره یو خدا واقع شو یو د هغه سړي شو هغه درېو کسانو د غار واله یاد دی ته که نه یو سړی راغی هلې به یې بال بټلپی ورکول چې مور پلار به ورسره دا وجود درې بیان شو دا په خپله امام راضي شافعي دی په تفسیر کبیر کې دا رد کوي چې دا یو مجمسین ده په د شافعیانو د طرف یعنې په خپله شافعي دی بیا وایي ممکنه ده یو څلورم جواب وشي دا په خپله هغه ذکر کوي چې دا آیات په حق د کفارو کې یعنی کافرانو ته خدای وایي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون چې قرآن لوستل کېږي کافرانو نو تاسو ورته غوږ کېږدئ او خاموشه شئ نو دا نه حکم چاته راغلی کافرانو ته ذکر مخکې د کافرانو ذکر دی وإذا لم تأتم بآية قالوا لو اتبعتها فإنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون مخکې کافران وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا لولا اتبعتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لكم هغې وایي ولې چې موږ درته کوم مطلوب معجزه وایو هغه ولې نه پیش کړې نو مخکې د کافرانو ذکر و نو دا د کافرانو په سلسله کې وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين نو دا آیات کې په باره د کافرانو دا څوک وایي امام راضي شافعي په تفسیر کبیر کې امام راضي صاحب چې کوم جماعت کې درس کو په هرات کې ډېر لوی درس 40 کال یې هلته درس کړی او قرآن شریف یې هلته لیکلی دا تفسیر خدا بعیده ذکر آیات تا متصل خدا هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون کده دی قرآن نه فیده لے دا خو بصائر و هدایت تے او رحمت تے دا مومنانو دا پارا نو کده دی هدایت و دا رحمت نه فیده لے نو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا دا خطاب چاہتا دے مسلمانانو تا دے دا کفارو باندے تطبیق نکی بل اجماع دا مفسرین دا ابن جریر تبری اجماع نقل کئی او حضرت امام احمد سے پخبلا ہوئی چا اجمع المفسرون على ان هذه الآية نزلت في الصلاة في القراءة خلف الامام دا دا منزب بارکی دا آیات اجماع دا مفسرین نو په دغه حمل کول باید دی دین دا مخی آیات خدا مومنانو سره تعلق لري هذا ورحمة لقوم یؤمنون هغه لري پسې دیو نږدې پسې نه دی
دویم اعتبار خو عموم د الفاظ لره نو عموم د الفاظ د قرآن دا دی وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا استماع وی کمال توجه تا وکی خودل سره توجهنا فاستمعوا او له متخصصین سماعکم الیه متوجه شی سمع مختص کے قرآن سره وانصتوا خاموش اوسئ امام احمد سے بوئی دا قرآن خیرات مبارک وی انصتوا تاکید دی دا استمعوا وقت ورتکی دے خاموش اوسئ گئے نو دا پا بارا دا جہری منز کے دے چی پا جہری منز کے سموائے او حنافین اسکتو جدا مانا دا انصتو حمل دا کلام پا تاسیس اولاد دا حمل دا کلام نا پا تاکید استمعو جہری سر تعلق داری چی امام پا جہر وینو وقت ورتکی دا وانصتو خاموش اوسئ گا چی پا سروی نو انصتو تعلق دا سر سر دے او دا استمعو تعلق دا جہر سر دے اغید بارا تعلق دا جہر سر وی نو انصتو تاکید دا استمعو وی آمون وینا انصتو جدا مانا دا تاسیس جدا مانا پیدا کئی حمل دا کلام پا تاسیس اولائی دا حمل دا کلام نا پا تاکید دے خود آیات پا بارک سلور جوابونو او عمر دل لکه دا یو نفر ده ده صاحب العینات لقب ولی ده که یا حواظ ده مده دار دیم اعتراض پا حدیث شریف زمونگا حدیث ابی موسیٰ شریف روایت دا مسلم و ابو داود کے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا نو قرآ عام دے کہ جہرن وی کہ سرن وی او انصتو خاموش ورطاو سے دیوی دا جملہ شاہدہ دا شاس و ضعیف ہے مسلم ملا عبارت کے دل راشی مسلم نہ چاہتا پوچھو کہ جدا جملہ سیدہ وی آو سیدہ ابو داود صحیح گنی ولی شاہدہ دا خو زیادت دے او سقل ہے شاس خو روایت دا سقط ہوئی مخالف دا او سقنا یا زیادت دا سقط ہوئی چی مخالفی دا من ہوا اکثر عددا من ہونا او یو جملہ چی زیادتی سقہ ذکر کی خدا غی حکم دا حدیث مستقل لے زیادت دا سقہ و قبول لے نو شاذ پسرا پکم تعریف شاذ وانتا ہوئے چی چانا دا ذکر کرے اغین دا ذکر کرے اور چی چا ذکر کرے ہو سقات تی آئمہ دی نو قول دا من ذکرہ حجتی پا قول دا من لم یذکر دیتا خوشاز نوائی او عجیب خبر آدھا سمرا حدیث اذا قرأ فانصتون علاوہ دا حدیث جماعت اذا کبر الامام فکبروا واذا قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین واذا قال سمع اللہ لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعین شرط پکی نظر آگلے واذا قرأ فقروا دا زیادتی تکبیرات ضروری او آمین ضروری دے او کہ ربنا لک الحمد ضروری دے او کہ قرآت دا قرآن ضروری دے اذا قال سمع اللہ لمن حمد فقولوا ربنا لک الحمد واذا قرأ فقولوا آمین واذا کبر فکبروا هذا تکبیر حکم کئی دا زیادتی دا آمین حکم کئی او دا ربنا لک الحکم کئی غفرز ندی پہ اتفاق دا امت او دا قرآت حکم نکی ودا قرآ فقرو دا ولی نوی که پا مقتدیانو فرض وی نو دے ولی نوی چه طول وظیفه دا مقتدیانو نقل کئی
مقتدی به ربنا وی آمین به وی دا به وی او قرات نه یادای چې کوم فرض دی هغه نه یادای او سنن او مستحبات یادای دا اوله بل وإذا خرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين دانو إذا خرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين دعوانا سر أولينا وإذا خرا فانسطو خراغ برابر دے او حکم د اتمام بیانی علا د حدیث د عبادن دا زیاد اصرح دے ذکر اگر حدیث پا من باندې استدلال چاہے کہ احتمالاتو او دلتا حکم د امام او حکم د مقتدی جدا جدا بیانی گی وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا نو د امام وظیفه شو قراءو او د مقتدیانو وظیفه شو انصتو نو که خیرات وظیفه د مقتدیانو نو حدیث خو به ذکر کړی د دې نه انداز سونه ذکر کوي او فرض نه ذکر کوي به حقی وي درې متر کی دې شي قرآن امر جهروي وإذا قرأ جهرا فأنصتوا يعني فأنصتوا فيما سوى الفاتحة وإذا جهر امام جهر كي فأنصتوا فيما سوى الفاتحة منگی دا دید بارو قرینہ راتا اخوایا قرآ خو عام دے جهر فننے او فأنصتوا حضور مطلق ویلے دے دینه دی ویلے چې فانصتو فی ما سوى الفاتحه دی ویلې دې دا قرا فانصتو ته دا وایي چې دا څه کوي چې الته حدیث ته عباده راغله ده لکه دا سړي وده لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب نو دا حدیث ته وجنه دا حدیث مخصص کو اقرانا مراد جهروالو او دا انصتون مراد ما سوا دا فاتحین بوالو فقرنی دا دی حدیث دا عبادة سرا ابو ولا مخصصو گردو نمونگوی خواہ حدیث خو دی بل حدیث باندې مخصص کرے نا حدیث دا عبادة پا حدیث دا جابر ولی مخصص کرے نا من کان له امام فقراءة الامام له قراءة چی عمل بالحدیثین ماشی اذا قرأ فانصتو سرا موافقت راشی حدیث تا عبادہ پا ما سوا دا مقتدی کیوں گئے کر حدیث تا عبادہ پا حدیث دا جابر باندے مخصص کے نو دا خپل دا اذا قرافا علاکہ دا مود کی گا دا عملی مود دی اخنا چتا سیدہ دا مون اذا قرافان ستو حدیث تخصیص پا کی گئے دا حدیث تا عبادہ نا نو پا حدیث تا عبادہ کی ولی تخصیص نو ہے دا حدیث تا جابر نا کہ عمل بجميع روایات راشي ما خیال زما سے وقت زوگ دیستا تو وقت نہ نو حدیث تا اذا قال فانصتو سید ہے اور بلا شک او دے کہ حکم دا مقتدی و دا امام صراحتاً ذکر دے بخلاف دا حدیث دا عبادنا ایک تصریح نشتا استدلال پا عموم دا من اور دا اعتراض پا دے حدیث لار والوان حدرین دلیل در تما ذکر کرو من کان له امام فقرات الامام له قراء دا موسی بن ابی عائشہ نلام مختلف راویان دی اسرائیل وغیرہ میں آغاز عبداللہ ابن شداد نہ بیان ہے آغاز جابر ابن عبداللہ آغاز رسول اللہ مبارک
من کان له ایمان فقرات الامام له قرا. سمرا صریح حدیث ندین یو درې جواب وکړه. اول وی دا حدیث ضعیف ہے ذکر جدا مرسل عبداللہ ابن شداد دا تابعی دے نو چې څومره طریقو کې دا نقل دی انتها د سند په عبدالله ابن شداد باندې راغلی ده. دا مرفوعا بیان کړي دوه راویان چې دواړه ضعیفه دي، یو حسن ابن عماره دی یو ابو حنیفه دی او دواړه ضعیفه دي اهما ضعیفه. نو چې کوم ثقات او راویانو بیان کړي دي هغه مرسلن بیان کړي دي او مرسل حجت نه، او چې چا مرفوعا بیان کړي دي هغه ضعیف دي، یا حسن ابن عماره دي یا ابو حنیفه. حسن ابن عماره په خپل هم شخص دی، امام محمد ابن حسن شیبانی استاد او دا محدث فقيه دي چې امام ابو حنیفه لامبول له جنازه پکړه. خذو بمنو چې ضعیفه ده، ابو حنیفه ولې ضعیفه ده؟ نو عینی ملا خو صح نفسي را ولا شو وی البحر لا ينجسه ولوغ الكلام ولا يكدره وقع الذباب. دریاب د مچ په غورځېدو پلیتېږي نه او د سپي په جوټه کېدو خرابېږي نه. البحر لا ينجسه ولوغ الكلاب ولا يكدره وقع الذباب. په دریاب کې څوک مچ غورځوي دریاب نه خرابېږي او دریاب نه سپي جوټه وکړي نو دریاب نه پلیتېږي. سخت الفاظ یې دا دار قطنی ویلو چې ابو حنیفه ضعیف دی. زاهد الکوثری او بل عالم دی حنفی افر اولا شوی جیبنا اغا عالم چې سلسان د امت رسول اغا پس روانی اغا تو مرتا ضعیف ہے. ولی ضعیف ہے دا خو جرح مبهم علا جرح مبهم خنی قبولا. امام ذهبی رجال باندې کتابونه لیکلي او د دې سلورو ائمه وې ذکر نکوم ځکه چې د دې په توثیق په عدالت په امامت په فقاهت ټول امت اجماع ده نو د دې ذکر ته څه ضرورت ده. نو نور راویان ذکر کوي د انصاف خبره کړه د دې بس ذکر کوم چې ټول امت چاته فقیهان عدول ثقات ائمه او اولیاء وي نو د امت د اجماع البیا خبره شته. نو د دې ترجمه نه ذکر کړي نه د امام ابو حنیفه نه د مالک نه د شافعی نه د احمد. ولی ضعیف دی سجرح خو بیان کېږي نو درې جروح ذکر کړي دي درته ذکر چې مالک او مالک نه خبرې اول دا چې روایت کم نقل دي دا دلته ماته چې یو غیر مقلد مولا غیر مقلد شوی دی ناغوس امام ابو حنیفه سے خبر کوي كان قليلا بضاعة في علم الحديث علم حديث کی اسنو ويولس حديث تنقل
او دا اصل اعتراض ابن خلدون کړو. حقیقت کې ابن خلدون دا وخت کې علماء جوابونه کړي چې ولس احادیث نه دي، ولس مسانید دي. د احادیث جامع المسانید کې وګوره. ابن الجوزی بھی حنبلی عالم دی او منصف دی او داغه نسویر د لور د طرفه ته سبت ابن الجوزی و او بل یو وزیر عالم تیر شو. نو دا خبر خطیب بغدادی ذکر کړو نو داغي په کتابونه لیکلي دي السهم المصيب في كبد الخطيب. حواله که روایات لګي فرض کزه دغه روایات خلت خود دلیل د ضعف نه ده. دا چا شروط سختي څوک مشغولي په تفقه استنباط باندې نو دا علام نقل دا غنک دا څوک ویلی شي چې ولس حدیث هغه یادو کدا وای چې نقل دا غنه ولس کدا وای چې ولس حدیث یادو نو دا زرګونو مسائل استنباطي څنګه کو او کدا وای چې نقل شوی ټیک ته چا به نقل کړي ولس. امام بخاری تشپگ لکا یاد دی خو لقل شوی تی لگ دی. حضرت ابو بکر صدیق نا 15 روایات نقل دی او دا حضرت ابی هریره نا 5340 نو سو کوئی چی ابو هریره عالم دا ابی بکر نا قلت دا روایات و اسبابی کلا مشغولی پا امور دا خلافت کی کله وی چې دا حدیث دې تر رسیدلې د زما وینا ته ساجت د خلفاء راشدین او روایت کم راغلي او د دې کشرانو نه زیات ځکه چې دا غي زمانہ کې عجم داخل شو او بلاد د اسلام زیات شو ناری بروجو غي ته کولا او د خلفاء راشدین زمانہ کې صحابه ډیرو ناری په نور امور کې مشغول او د جهاد او د سلطنت ویاسم دین خوريږي نور شته. نو قلت دا روایت سے دلیل دا ضعف نا دے نا اچھا دا ذکر کردے پاس باب دا ضعف چه دا غنا روایات کم شوی دا سکنی شوی لی چه آغتا روایات لگ یادو بلکہ داوی چه روایات تے کم نقل دن چه کم نقل وی با نا خوشافی سے ابنم کم نقل دی صحاو سے تو کہ علاوہ دا مالک سے ابن دا نور ٹولو نا کم دی. احمد سے ابو داود کی ذکر کی نور شافی نہ احمد نہ خلقی پر نور کتاب نو دا وجہ دا ضعف دا ابو حنیفہ کمزور شو. دیمہ داوے چا عربیت کے کمزور کمزے کے کمزور یوزل تسائل تپوس گئی په قتل د مستقل کې یو سړی په غټه ډبره ګټه باندې څوک مړ کي ای کې قصاص شته که نه وی نه ورته وایي ولو رماه بابي قبیس اگر که د ابي قبیس غر راوالي او دا سړی پې چخنا کي نو دی ورته وایي او ولو رماه بابا قبیس نو یې غلطي وکړه پکار دا وه چې لو رماه بابي قبیس ځکه ابوک او حموک دا اسماء سته و مکبره اعراب بالحرف تے او دے اعراب بالحرکت ہوئے بی ابی قبیسن فتح بی ابا قبیسن ہوئے چرتا پا یو کلام کی جملہ پیدا کرنے دے اعتراض صدیق حسن خان نقل کرنے یو غیر مقلد ہو دلتا نو پخپل رازے چی دا نحویانو نا تپوسو دا خو غلطی نا دا ابوک او دا حموک دا اسماء ستو مکبرو مشهور وجه دا چه اعراب بالحرف ده او یو وجه دا چه حالت جری تابع دا نصب ده او درم وجه دا چه اعراب بالحرکت ده
امام ابو حنیفه یو وجه د اعرابو بیا ابا قبیس د ابي قبیس حالت جری تابع د نسب کو دا یو وجه د په اعراب د اسماء سته مکبراو کې تاسو ګوره شر ابن اخیر ګوره د دې بیان کوي او د دې د پاره وای چې اعراب د اسماء سته مکبراو کله حالت جری تابع د نسب وي او شعر جاهلی نقل کړي یو شاعر د خپل شذینی صفت کوي یا د خپل محبوبه وان اباها و ابا اباها قد بلغا فی المجد غایتها زما د شذینی پلار یا د ما د محبوبه او دا پلار قد بلغا فی المجد غایتها په شرف او بزرګۍ کې اخیری درجه ته رسیدلی نو ستاسو د اعراب مطابق دا سه پکارو ان اباها و ابا ابيها ذکر دا دیم ابي مضاف له دړم بي دفع هغه و ان اباها و ابا اباها حالت جری تاوی د نسب ک نو شاعر عربي دلیل وی په اعراب د جاهلیت شعرونه نو دا خستاسو عدم توسع د په نحوه کې تاسو ته پته نه لګي زناورو درې مې اعتراض دا چې خلاصو چې قیاس باندې ډېر عمل کړ او اول من قاس الشیطان قیاس په د شیطان کار ده دا غیر مقلدین چې قیاس کار د ابلیس دی خلقتنی من نار و خلقته من طین نو د قیاسونه د دې وجنه دی به قیاس په حدیث باندې مقدم غني مونږ یې زناور اول خو د قیاس اقسام او پیژنې چې قیاس زیات چا کړل دیم چې کوم دی کې قیاس مقدم د حدیث نه غنل دي نه هغه شرطونه ته معلوم دي او نور ائمه سوي قیاس درې قسمه ده یو ته قیاس العلت وای بل ته قیاس الدلالت وای بل ته قیاس الشبه وای دا درې واړه قیاسونه درې واړه امامان مني او احناف صرف یو قیاس العلت مني قیاس الشبه او قیاس الدلالت نه مانی نو زیات عمل کون کی په قیاس څوک شو احناف صرف یو قیاس العلت منی الحاق فرع باصل اللجان فی حکم اللجام بینهما دا نور بقیاس نه منی او درې واړه امامان قیاس العلت قیاس الشبه او قیاس الدلالت درې واړه منی نو اکثر الناس قیاسا څوک شو ابو حنیفه شو نو وین شرط امام ابو حنیفه و زما پنځ حدیث ضعیف مقدم دی په قیاس حدیث د قهقه مقدم کړی په نقل د وضو کې په قیاس قول د صحابي مقدم دی په قیاس نو چې یو امام ضعیف حدیث مقدم د قیاس نه غني او خبر د صحابي مقدم د قیاس نه غني نو دا سکویلی چې د رد حدیث په قیاس کوي کمون ته چرته مثال خیا بخپل ځای کې راشي نو یو قاعده ده چې معارضه د قیاس راشي د خبر واحد سره نو امام مالک سے قیاس مطلقاً مقدم غنی په خبر واحد امام ابو حنیفه چې بشر تفکر راشي اول دا چې دا خبر واحد د ټول وجوه د قیاس نه مخالف دیم دا چې دا صحابي مبارک معروف بالفقه والاجتهاد نی نو دلته به قیاس مقدم غنی چې بنه په قواعد او عامو د شریعت یو طرف ته یو صحابي او روایت یو واقع نقل کوي
خدای مشهور بالفقه والاجتهاد نه دی او روایت د ټول وجوه او قواعد د شریعت نه خلاف دی نو دغه وخت خبره واحد مقدم قیاس مقدم دی په خبر امام مالک صاحب دا نو نو څوک اقل الناس قیاسا شو څوک اکثر الناس قیاسا شو نو دا درې واړه اعتراضات ختم دیم دا چې دا حدیث مرسل دی نو مرسل خو بغیر د شافعي صاحب نه د ټولو په نس حجت یا وا شافعي صاحب مرسل حجت ګڼي خو په دوه شرطو اول دا چې دا په یو طریقه کې مرفوع نقل یا اگر چې ضعیف وي دیم دا چې دا مرسل تابعی د مشرانو د کبارو د تابعینو نه نبی مرسل منی عبد الله ابن شداد دا صحابی دی رویتن او تابعی دی روایتا نو دا کبارو دا تابعینو نه دی او رویتی صحابی دی دا صحابی مرسل طول امت منی علاوه دا ابن حزم ظاهرینا درم دا چې دا حدیث په مختلفو طریقو راغلی یوازې دغه طریقه نه ده ابو حنیفه اسرائیل نقل کی دا معطا امام محمد انور راویان نقل کی نو حدیث تا من کان له امام فقرات الامام له قراء دا صحیح حدیث تے او دا مخصص تے بس تے تاس دا وقت ختم شو خبر خو پاتی صلی اللہ